आओ दोस्त, आज रात हम बानो दुल्हन का मेहमान हैं। वो तो नहीं मगर ये वीराना उस शेरदिल खातून की यादों से भरा है। ऐ मुंतकिम कर्रार खुशामदीद, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। मुझे पता था कि तुम हज से लौटोगे। मैंने खैमा लगा दिया है ताकि तुम इसमें ठहर सको। कहाँ? घोड़ा कहाँ ले जा रही हो? मैं इस सवारी के बगैर कूफा नहीं पहुंच सकता हूँ। जमरात को यूं कंकर मारे हैं तुमने मुख्तार। तुम इतने अरसे खाना काबा में क्या करते रहे? तुम्हारे इश्क के कदम अभी कमजोर हैं। अगर इश्क की सवारी पर सवार हो जाते तो तुम चश्मे ज़दन में कूफा में होते। तुम खुद शैतान हो बदबख्त, तुम खुद शैतान हो। मेरे दोस्त, हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मुझे इस कदर रुकना होगा कि खुदा मुझ पर रहम फरमाए। जाओ। मुझे इस तन्हाई की जरूरत है। मेरी मदद करो, जाओ। मैं 3 साल खाना खुदा में था मगर अब तक शैतान के चुंगल से आजाद नहीं हुआ। खुदा मुझे माफ करे, उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जाओ। समझते क्यों नहीं हैवान? तुमने अब तक एक शैतान को अपने पुष्प पर सवारी दी है। रुके हुए क्यों हो? जाओ। मुख्तार, खून हुसैन का इंतकाम लेने वाले का दिल भरा हुआ होना चाहिए। जब तक तुम्हारे कदम जमीन में गड़े हुए हैं, तुम रकाबे हुसैन में शहसवारी नहीं कर सकते। वहाब मुख्तार, वहाब नसरानी के साथ हमसफर बन जाओ ताकि इश्क करना सीख जाओ। देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया।
اس جنگی لباس میں تو میں تمہاری مزید عاشق ہو گئی ہوں۔ اسے میدان میں دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں دیوانہ بنا دے گا۔ آج وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا۔ وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص تلوار دکھائے گا۔ اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا۔ زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں۔ تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں۔ کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے۔ تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے، میں بھی ایک عرب ہوں۔ کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں۔ دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں۔ ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں۔ اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے۔ اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ماں کی جانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے نواسے کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے۔ تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو۔ خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے۔ تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے۔ بچگانہ فیصلہ کرو گے تو منزل کو نہ پا سکو گے۔ اماں جان، اب تو ایسے بات کر رہی ہیں کہ جیسے وہاب کو ہم آخری بار دیکھ رہے ہوں۔ آج کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں کہ ذبح ہو سکے۔ میرا بیٹا بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہاب قربانی کے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے خون کو ہمارے ہاتھوں کی مہندی بنا دے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا تو نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی گھر بار ہے۔ مجھے تو آپ کی بہو بن کے 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ میری ساری امید اور عشق وہاب ہے۔ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ پیاری دلہن، کہیں تمہارے آنسو شیطان کا وسوسہ بن کر تمہارے میاں کے قدموں کو نہ روک دے۔ تمہارا جیسا عاشق اپنے محبوب کی ہمیشہ رہنے والی خوش نصیبی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اماں جان، میں اپنی نئی دلہن کو آپ کے حوالے اور آپ کو حسین کے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ وعدہ کیجیے آپ اس کے لیے ویسی ہی شفیق ماں بن کر رہیں گی جیسے آپ وہاب کو پالتی تھی۔ بالکل بے فکر رہو میرے بہادر شیر۔ آج کے بعد یہ ننھی سی حور میری دلہن بھی ہے اور میرے بیٹے کی یادگار بھی۔ ایک شرط پر، بس ایک شرط پہ میں راضی ہوں گی کہ تم میدان جاؤ وہاب۔ شرط؟ آج مولا حسین کی نصرت کرنا وہ واجب کام ہے جو خدا نے امت کے ہر شخص پر لاگو کیا ہے۔ خدا کے واجب کیے ہوئے احکامات پر شرائط لگانا محض ناانصافی ہے۔ میں نے دو ٹوک بات کر دی ہے۔ اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو میں مولا حسین اور ان کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ قبول کرو گے شرط کو تو بتاؤں گی۔ کیسے وعدہ کر لوں جبکہ تمہاری شرط نہیں جانتا؟ مت گھبراؤ، مت گھبراؤ وہاب۔ مجھ جیسی ایک نئی دلہن جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام اثاثے اور ارمانوں کے ختم ہونے پر راضی ہے، اس کی شرط بھی یقیناً منصفانہ ہوگی۔ بہت خوب۔ او بیٹا، اگر اس کی شرط تمہارے ارادے کو نشانہ بنا دے تو پھر بھی مان جاؤ گے؟ اماں جان، اگر میں اپنے محبوب کے ارادوں میں رکاوٹ بنی تو مجھ سے بری کوئی نہ ہوگی۔ کیا مجھے اس کٹن وقت میں بھی اپنی قسمت کو بچانے اور سنوارنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں اور میں نہ چاہوں؟ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری شرط کوئی ایسی نہیں کہ جو ہمارے وہاب کو ملکوتی مہمان بننے سے روک دے۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے منظور ہے۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم نے دنیا میں جو مجھے نہیں دیا وہ آخرت میں دو گے۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بروز قیامت میں تمہاری بیوی ہوگی اور تم میرے شوہر۔
सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहाँ, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौमे बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हद पे रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब तलबी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कब्ल नस्रानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की। कसम है जमीन और मौजजन दरियाओं की। कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूं। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे?
جاؤ اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا دو. جی امیر. چاروں طرف سے گھیر کے مارو. بھیڑے چرانے والی عورت کے بچے، اس جیسے نادین بندے کی وعدہ خلافی تعجب خیز نہیں ہے. کیا یہ نہیں طے پایا تھا کہ ایک پر ایک کی جنگ ہوگی؟ اگر برت ہے تو خود میدان میں آ. جو بھی سانپ کے بچے کا ڈنگ سہے گا وہ میرے نزدیک ایک بڑا انعام رکھتا ہے. ارے او احمقو، اس کے لاشے سے بھی ڈر رہے ہو؟ یہ مرا نہیں ہے امیر، ابھی زندہ ہے. اس سانپ کے بچے کو اٹھاؤ اور سولی پر چڑھا دو جب تک امیر کا اس کے بارے میں حکم آئے.
जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्पियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। ये हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर। इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर।